Okay. If f of x of z equal to 2z square plus 3z plus 12 by z minus 1 whole power 4, find x of 0. So, initial value தான் 0 அதனால initial value condition யூஸ் பண்ணலாம் IVT solution. இது z tends to z இருக்குல்லையே, it is not z, z tends to infinity. X of 0 equal to limit z tends to infinity x of by initial value. இப்போ x of 0 னா இது infinity பா, it is not z, it is infinity. இப்போ limit z tends to infinity 2z square plus 3z plus 12 by z minus 1 whole power 4. Replace z by infinity. அப்போ infinity, infinity, numerator also infinity. Denominator infinity minus 1 is also infinity. So, infinity by infinity in the indeterminate form. We cannot arrive the solution. இந்த மாதிரி indeterminate form வந்ததுன்னா ஸ்கூலிங்ல படிச்சிருக்கேங்க. We have to go for the L'Hopital rule or L'Hospital rule. எல்லாம் ஒண்ணுதான். L'Hospital rules என்னன்னா fraction இருந்ததா numerator separately take differentiation and denominator take separately differentiation with respect to the function. Here the function is z. அப்ப numerator தனியா differentiate பண்ணுங்க. Differentiate பண்ணீங்கன்னா 2 into 2 4 4z plus 3. Denominator differentiate பண்ணா 4 into z minus 1 whole cube into 1. Then apply the rule. Apply the L'Hospital rule. L'Hospital ரூல்னா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணியாச்சு. டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன வரும்னா இது 4z plus 3 by 4 into z minus 1 whole cube. Again apply the z tends to infinity. zக்கு பதிலா மறுபடியும் infinity அப்ளை பண்றீங்க. இப்போ நியூமரேட்டர் ஒரு z இருக்கு, டினாமினேட்டர் ஒரு z கியூப் இருக்கு. இப்போ நியூமரேட்டர் இருக்கிற z இன்ஃபினிட்டி ஆயிடும், இதுவும் இன்ஃபினிட்டி, இன்ஃபினிட்டி பை இன்ஃபினிட்டி. Again you have to apply the L'Hospital rule. அப்போ நியூமரேட்டர் இருக்கிற z டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 4 ஆயிடும், இது 0 by z minus 1 3 into 4 12, 12 into z minus 1 whole square வரும். whole square போடாம இருக்கேன், பட் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. z tends to infinity. என்ன கரெக்ட்? இது வந்து infinity. இந்த டிஃபரன்ஷியேஷன் தான் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? இந்த டிஃபரன்ஷியேஷன் என்ன 4z ப்ளஸ் கீழே டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் 4 முன்னாடி வந்துடும், 4 into z minus 1. அதான் இங்கே இருக்கேன். மறுபடியும் இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா 4 4 இருக்கும். 4z will become 4, 3 will become 0 by 3 into 4 12, 12 into minus 1 4. இப்போ லிமிட் z tends to infinity. ஸோ நியூமரேட்டரில் z கிடையாது, ஒன்லி டினாமினேட்டர் மட்டும் தான் z இருக்கு. டினாமினேட்டர் இன்ஃபினிட்டி இருந்தால் அதை 1 by infinity or anything divided by infinity equal to 0. Therefore, final answer equal to 0. X of 0 equal to 0. டவுட் ஆகிறோம் கேட்போம். 2 minutes time. இது பார்ட் ஏ கொஸ்டின், சம்டைம் பார்ட் பியில் கூட கேட்கலாம். இந்த கொஸ்டின் தான் கேட்கணும் அவசியம் இல்லை, எதை வேணாலும் கேட்கலாம். இனிஷியல் வேல்யூ அப்ளை பண்ணீங்கன்னா ஜெட்டுக்கு பதிலாக 0 இன்ஃபினிட்டி பண்ணணும். ஃபைனல் வேல்யூனா ஜெட்டுக்கு பதிலாக 0 போட்டு சிம்பிளை பண்ணணும். 0ல் 1. டவுட் இருக்கிறோம் கேள்வி. Any doubt? Students, any doubt? Shall we go to the next problem?
ஹலோ யதேஷ், ஹலோ Yes, sir. Yes, sir. கேட்குதாப்பா? அமைதியாக இருக்கீங்க. Yes, sir. நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் போகலாமா? Yes, டவுட் sir. இருக்கா? டவுட் இருக்கா? No, sir. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். எஃப் ஆஃப் இன்ஃபினிட்டி கேட்குறாங்க. அப்போ ஃபைனல் வேல்யூ தியரம் அப்ளை பண்ணணும். எஃப் ஆஃப் தட் இஸ் given. எஃப் ஆஃப் தட் ஈக்குவல் டு t z e power a capital T by z e power a capital T minus 1 whole square. f of infinity na the limit t tends to infinity f of t equal to இது final value theorem. Limit z tends to 1, z க்கு பதிலா 1 substitute பண்ணணும். z minus 1, z tends to 1 into z minus 1 into f of z. அப்ப limit z tends to 1, f of z எழுதிக்கணும். f of z என்ன? இந்த z minus 1, z minus 1 இருக்கும். f of z தான் t z e power a capital T by z e power a capital T minus 1 whole square. z இருக்க இடத்துல 1 போடுறீங்க. 1 minus 1. So 1 minus 1 0. 0 into anything 0. 0 into anything 0. So your final answer 0. Doubt இருந்தா கேட்கலாம். நம்ம பார்ட் A question எந்த question கேட்கலாம். Concept is very important. Next problem. Using initial value theorem, find f of 0 if f of z equal to z e power a capital T into z e power a capital T minus cos bt by z square e power 2a capital T minus 2z e power a capital T cos bt plus 1. By initial value theorem, statement initial value theorem, z க்கு பதிலா infinity apply பண்ணணும். f of 0 equal to limit z tends to infinity f of z equal to limit z tends to infinity z e power a capital T. இது அப்படியே I can write it as it is. Now z tends to infinity. z க்கு இடத்துல infinity போடணும். ஒரு numerator infinity by infinity வந்துடும். என்ன பண்றீங்க? z காமனா எடுத்து கட் பண்றீங்க. இங்க ஒரு z இருக்கு, இங்க ஒரு z இருக்கு. பாரு இதுல z ஸ்கொயர் இருக்கு, இங்க z இருக்கு, இங்க 1 இருக்கு. இப்போ டோட்டலா நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டரையும் டேக் z ஸ்கொயர் காமன் அவுட். ஓகே, z ஸ்கொயர் காமன் from numerator and denominator. அப்போ இல்லை z ஸ்கொயர் இங்கே ஒரு z இருக்கு, ஒரு z இருக்கு, இந்த z சேர்ந்து z ஸ்கொயர் வெளியே வந்துடும். இங்க இருக்கிற இந்த z ஸ்கொயர் வெளியே வந்துடும். இதுல ஒரு z தான் இருக்கு, அப்போ டிவைட்ல ஒரு z வந்துடும். இங்க z இல்லை, அப்போ டிவைட்ல z ஸ்கொயர். அப்போ now அந்த z ஸ்கொயர் கேன்சல் பண்ணினா மீதி இருக்கிற வேல்யூ e power a capital T into e power a capital T minus 1 by z cos bt e power 2at minus 2 by z e power at cos bt 1 by z square. We know that 1 by infinity அப்படின்னா 0. 1 by infinity na 0. அப்போ இங்க வந்து set, no set, this is also no set. இங்க ஒரு set term இருக்கு, அப்போ 1 by infinity வரும். 1 by infinity na 0, 0 into anything இந்த term போயிடும். e power 2at no change. இது 2 by z, இது infinity, இங்கேயும் infinity. அப்போ infinity-னால இதுவும் போயிடும், இந்த term also போயிடும். அப்போ இந்த மூணுமே போயிடும். மீதி இருக்கிறது என்ன இருக்குன்னா e power at into e power at. கீழே என்ன இருக்குன்னா e power 2at. ரெண்டும் சேம் தான். அப்போ e power 2at e power 2at 1ன்னு வரும். தம்பி இது புரியுதா பாருங்க, டவுட் இருந்தா கேளுங்க.
எனி டவுட்? ஃபைன். ஓகே, ஃபைனலாக இருக்கிற அந்த No, இ sir. பவர் ஏடி இன்ட்டு இ பவர் ஏடி அதான். By e power 280 by e power 280, that is 1. அவ்வளோதான் ஆன்சர். Take 2 minutes time. If any doubt arise, you can ask. Only one student is missing, pa. யாரும் ஐடென்டி பண்ண முடியுதா? Sadish, sir. அப்படியா? சரிப்பா. அப்படின்னா ஒரு மெசேஜ் அனுப்பி உள்ள வர சொல்லுங்க. லேட்டாக வந்தால் கூட பரவாயில்ல. Sir. அட்மிஷன் போட்டுறேன். ஆ, புரியல சார், என்ன சொல்லுங்க. அவனை உள்ள வர சொல்லுங்க. மெசேஜ் அனுப்பிச்சு விடுங்க. லேட்டாக வந்தாங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இன் ப்ரெசன்ட். Any doubt? Shall we move to the next problem? இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரூஃப் இது. The transform of a power n by n factorial equal to e power a by z. ஏக்கு பதிலாக 1 இருந்ததுன்னா 1 by z. What a question, very important. So first, the transform of a power n by n factorial. The transform definition, summation n equal 0 to infinity a power n by n factorial into z power n. We are expanding with respect to n. n பொறுத்தா expand பண்றாங்க. அதனால பிரிச்சுக்கோங்க. இந்த a power n z power minus இருக்கு இல்லையா, z வந்து கீழே வந்ததுன்னா பிளஸ் ஆயிடும். a power n by z whole power n எழுதலாம். லாஸ்ட் கிளாஸ் இட்ஸ் பை எக்ஸ்பிளைன்டு. இப்பயும் பார்த்துங்க. this z power n வந்து கீழே வந்ததுன்னா it come to the denominator. எப்படி எழுதலாம்னா 1 by z whole power n எழுதலாம். அப்போ ஏற்கனவே இருக்கிற a power n into 1 by z whole power n ரெண்டும் சேர்ந்து ஆயிடுனா a by z whole power n. அதான் இது. இது ஒரு 1 by n. Now vary the n value. n equal to 0 போட்டிங்கன்னா 0 factor is 1. 0 factor is 1. n equal to 1 போட்டா 1 by 1 factorial. அது அப்படியே எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். 1 plus 1 by 1 factorial a by z plus 1 by 2 factorial a by z whole square. இது ஒரு ஃபார்முலா, அது e power x ஃபார்முலா. தட் இஸ் e power x. e power x equal to 1 plus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial and so on. அதான் எக்ஸுக்கு பதிலாக இந்த a by z இருக்கு. அவ்வளோதான் எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணுங்க, முடிஞ்சிச்சு.
Any doubt? The place of A1 போட்டா next ப்ராப்ளத்துக்கான ஆன்சர். The place of A by 1. அப்போ Z transform of 1 by n factor equal to e power 1 by 2. Next. Turn the form. Put A equal to 1 in. Same answer. Doubt இருக்கு கேள்வி. Attendance. Okay, next problem. Important. The transform e power a n percent. E power at. The transform e power. Small t வந்தாவே அதை n capital T replace ஆகணும் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். So the transform of e power at equal to z by z minus e power at. So the transform of e power at. The transform போல வரப்போ the small t is replaced by n capital T replace ஆகும். n capital T replace. Now the n power ரைஸ் பண்றீங்க. e power at power n. Now ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும். z of a equal to z by z minus a போடுற மாதிரி ஏக்கு பதிலாக என்ன இருக்குன்னா e power a. ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். என்ன ஃபார்முலா? The transform of a power equal to z by z minus. அந்த a இருக்க வேண்டிய இடத்துல என்ன இருக்குன்னா e a power capital T இருக்கு. அப்போ e a power capital. அவ்வளோதான். இதான் ஃபார்முலா. z of a power n equal to z by z minus. Next. Z of sin omega equal to z sin omega capital T by z square minus 2z cos omega t plus 1. Z of sin and theta cos and theta ஃபார்முலா இருக்கும்போது இதை சப்ஸ்டிட் பண்ணணும்.
z of sin omega t. The omega is replaced by உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, என்ன தெரியும், z of sin omega t னா இந்த ரிசல்ட் இந்த t பதிலா நீங்க என்ன பண்ணா n கேபிட்டல் டி ரீப்ளேஸ் பண்றீங்க. ஆல்வேஸ் ஸ்மால் t ரீப்ளேஸ் பை n capital T. We know that z of sin and theta prove பண்ணிருக்கீங்க. z of sin and theta prove பண்ணிருக்கீங்க. z of cos and theta we are proved. z of r power n cos and theta, z of r power n sin and theta we are proved. அப்ப z of sin and theta equal to z sin theta by z square minus 2z cos theta plus 1. இங்க omega t equal to theta பதிலா வச்சு சப்ஸ்டிட்யூட், theta equal to omega capital T அப்படின்னு சப்ஸ்டிட்யூட், theta equal to omega capital T. தம்பி புரியுதா சப்ஸ்டிட்யூஷன் இருக்கிறது? sin omega t, sin omega n capital T. இப்போ ஒமேகா இருக்க வேண்டிய இடத்துல தீட்டா இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஒமேகா கேபிட்டல் T. அப்படியே பாருங்க, இது ரெண்டு தான் நீங்க மேட்ச் பண்றீங்க. எதுக்கு மேட்ச் பண்றீங்க? மேட்சிங். இதை மேட்ச் பண்றேன். இந்த தீட்டாக்கு நேரம் என்ன கேட்கும்? ஒமேகா கேபிட்டல். அப்ப இது ஆன்சர். இது we know this result. இந்த ரிசல்ட்ல சப்ஸ்டிட் பண்றேன் தீட்டா இருக்க நேரத்துல ஒமேகா கேபிட்டல் T. அவ்வளவுதான். டாக்டருக்கு கேள்வி. Anybody having doubt? Okay, pa. Next result. This is very important result. Z of t, small t equal to tz by z minus 1 whole square. So z of t, always the transform the small t will become n capital T. Summation n equal 0 to infinity n capital T z power minus n. Summation n equal 0 to infinity n capital T z power minus n equal to, now we are going to find out the z transform. If we are expanding using n, about t is extra quantity, take it outside, t into summation n equal 0 to infinity n z power minus n. This is z transform of n. Z transform of n z by z minus 1 whole square. Result உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். இல்ல தெரியலனா இது ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணி you will get the answer.
result we are using it. We know that this z of n equal to z by z minus 1 whole square and substitute here. Therefore, dz by z minus 1 whole square. டாக்டருக்கும் சொல்லுங்க. தம்பி இந்த 16th ப்ரூஃப் இருக்கு இல்லையா, இதுலயே சப்போஸ் z டிரான்ஸ்ஃபார்ம் t ஸ்கொயர் இருந்தா என்ன பண்ண முடியும்? z டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் t ஸ்கொயர். z ஆஃப் t ஸ்கொயரா இருந்தா அப்படியே போறோம். z ஆஃப் t ஸ்கொயர் equal to summation n equal 0 to infinity. Small t always replaced by n capital T. அப்போ என்ன t ஸ்கொயர்னா n capital T whole square of z power minus 1. இதை ஒன்று ஓப்பன் பண்ண என்ன t ஸ்கொயர் வெளியே வந்துடும். summation n equal 0 to infinity n square t square of z power minus 1. This t square coming out. T square of summation n equal 0 to infinity n square z power minus 1. அவ்வளோதான் z transform of n square இது. இப்போ என்ன ஆன்சர்னா t square of z into z plus 1 by z minus 1 whole square. இதுதான் z of t square கான ஆன்சர். இதுல இருந்தா எழுதிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் set of e power minus 8. முன்ன பிளஸ் போட்டாங்க, இப்போ மைனஸ் ஆகும். set e power minus 8t, it will be replaced by minus a as it is. Small t is replaced by n capital T. அப்போ e power minus 8t whole power n. இதுதான் ஏக்கு பதிலாக இருக்கு இந்த ஆன்சர். a is replaced by e power minus 18. That's it. டாக்டருக்கும் கேள்ப்பா. Students, any doubt?
இது ஃபார்ம். ஓகேப்பா. அப் டு திஸ் வி ஆர் கம்ப்ளீட் தி ஃபர்ஸ்ட் பார்ட். இருந்து ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வரலாம். ரொம்ப லாங் பார்ட் இது. என்ன வாட் ஆர் த திங்ஸ் வி ஆர் சீயிங் ஹியர்? ஓகே, ஐ ஹேவ் டு லிஸ்ட் அவுட் போர்ட். அப்புறம் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். என்னென்ன பார்த்தேன்னா த டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் த டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ல த டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் n, the transform of n square, the transform of e power a at, the transform of e power minus at, the transform of a by n factorial, the transform of 1 by n factorial, very important result, the transform of cos n theta, the transform of sin n theta, the transform of r power n cos n theta, the transform of r power n sin n theta, r sin n theta. Then the transform of t, transform of t square. Next, initial value theorem, IVT, final value theorem, shifting function, convolution theorem proof of convolution theorem. Next, the transform of multiple function, n f of n, and the transform of n f of t. இது இல்லாம அடிஷனலா இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் தான் கவர் பண்ணிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல. செகண்ட் பார்ட் என்ன இருக்குன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி. 4 பார்ட் இன்வெர்ஸ் ஆஃப் த டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ல z inverse by partial fraction. Z inverse by convolution, very important. So Z inverse by residue method. From formation of differential equation, formation of difference equation, or solution of difference equation. Now you are going to see the next solution of difference equation. இந்த இதுல இருந்து அட்லீஸ்ட் 2 கொஸ்டின் வரலாம். அட்லீஸ்ட் மினிமம் ஒரு கொஸ்டின், 2 வந்துடும். எஸ் 2 கொஸ்டின்ஸ். இந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் ஈக்குவேஷன் சொல்யூஷன் ஆஃப் பிடில இருந்து 1 கொஸ்டின். 3 ஆயிடுச்சு. 1 கொஸ்டின் ஃப்ரம் தி ப்ரீவியஸ் பார்ட். சைன் தி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பார்த்தீங்களா, இதுதான் வரும். எனிபடி ஹேவிங் டவுட்? ஏதாவது டவுட் இருக்கா?
ஸோ ப்ராப்ளி பை திஸ் வீக் இந்த எல்லா டாபிக்மே இந்த 4-5 டாபிக் எல்லாமே கான்செப்ட் வச்சு வி கேன் சால்வ் எனி ப்ராப்ளம். பட் ப்ரொவைடட் டு பை ஹட் த ஃபார்முலாஸ். ஃபார்முலாஸ் வந்து ஒரு 8-9 ஃபார்முலாஸ் இருக்கு. அந்த ஃபார்முலா கிளியராக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். 9 ஃபார்முலாஸ் தெரிஞ்சதுன்னா இந்த 5 டாபிக்கு ரொம்ப ஒன்றும் கஷ்டமே கிடையாது. இந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் ஈக்குவேஷனுக்கு எதுவும் ஃபார்முலாவே இல்லை. ஸோ டிட்டர்மெண்ட் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் தட்ஸ் எனஃப். சொல்யூஷன் ஆஃப் பிடி வந்து இட்ஸ் டிபெண்டிங் ஆன் தி ஜெட் இன்வெர்ஸ். பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷனுக்குலாம் கன்வல்யூஷனுக்குலாம் ரெசிடியூ தியரம். பட் டிஃபரன்ஸ் ஈக்குவேஷன் வந்து கன்வல்யூஷன் யூஸ் பண்ணி போட மாட்டாங்க. இட்ஸ் பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் ஆர் ரெசிடியூ தியரம். ஃபார்முலா உங்களுக்கு கிளியராக எனக்கு தெரியும் சார், நிறைய ஃபார்முலா தெரியும்னா பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் அப்ளை பண்ணிக்கும். ஃபார்முலாவில் கொஞ்சம் டவுட்டாக இருக்கு சார்னா கோ டு த ரெசிடியூ மெத்தட். எதுக்குன்னா டு ஃபைண்ட் தி இன்வெர்ஸ் ஆஃப் த ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம். ஓகே, எனி டவுட்? டவுட் இருக்கா தம்பி? எஸ் யதீஷ், விஜய் சங்கர். ஓகே ஓகேப்பா, நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் இன்வெர்ஸ் ஆஃப் த ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம். ஓகே.